الرحيم تبع الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نقاط الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما لم نصلي عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما لم نصلي عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد لكل محجرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Ya, orang hati. Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Hadratul Habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram samin ulama wal awliya was salihin min syafi'in ajma'in wa khususan ila ruhi al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa sunnah Sayyidina Bakin Qadar Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ila ruhi bin Allah Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa bil ahwa nabi yazid al-Bastami wa maqam Syahid al-Qadir al-Jilani wa khalifatihi Syekh Muhammad bin Abdul Karim as-Samman al-Madani ومولانا الشيخ محمد أرسل بن عبد البنجري والشيخ محمد كسب الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الوهاب سقوفل وخصوصا إلى روحي الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب وجميع مشايخنا ووالدينا ووالديكم بأن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا من بركاتهم وأسرار وأنوار علومهم ونفعات وخصوصيات في الدنيا والآخرة وإن الله الكريم يرزقنا ببركتهم أجمعين طول العمر بسيا وعافية مع كمال المتابعة للنبي الظاهر وباطنا في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وخاتم عند الموت على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak demikiannya, karena kita saat ini, detik ini dan kesempatan ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan kepada kita bersama. Yang sangat kita rasakan adalah istiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini Allah memberikan keistimewaan kepada kita, yaitu istiqamah dalam kebaikan, diantaranya menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita dan orang-orang kita sayang. Mudah-mudahan kita dalam ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita, berikut sedikit halaman 41. Semalam berbicara tentang bahaya bepandir nakade baik. Di antaranya semalam yang mengundang dosa adalah berdusta, menggibah atau mengumpat, dan adu debat yang tidak ada faedahnya. Jadi debat itu ada berfaedah, ada nama ulah keras hati atau berdusta. Yang dibicarakan sini debat kadang-kadang mengeraskan hati, dicela oleh agama. Halaman 41 lah, hanya di bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Dan ketahui olehmu bahwasanya mengumpat, menggibah semalam menyambat ulang bila ia mendengar yang ada ketujuh, walaupun itu benar itu harusnya menggibah, maka itu haram menurut ijma' ulama. Jadi dosa yang kada kalasannya lah ini pam, dan hampir kita tagawi tarus ini ada sehari dua hari nangka itu. Jadi bila berpandiran menyambat orang walaupun itu bujur, baik itu apa ya, inya dasar nang kada bagus disambat itu, tapi kada katuju, nah itu ngarannya menggibah, dan itu haram ijma' ulama. Melainkan pada 6 tempat harus padanya mengumpat. Nah bila 6 tempat ini kada bersalah dan boleh aja. Artinya bila mandirakan ulang itu walaupunnya bujur, kada berdosa kita. Yang pertama dulu, berarti dia menyebut ulang itu hukumnya haram, tapi 6 tempat 6 keadaan ini ada haram. Nah, jadi ilmu-ilmu langkahnya itu menyelamatkan kita atau menyelamatkan hal keadaan kelakuan kita supaya kita selamat dunia akhirat. Dan ilmu-ilmu langkahnya perlu kita kaji. Nah, kalau ilmu dunia mungkin kan di umum sudah kanyang dah ya Allah. Nah, sedangkan ilmu-ilmu langkahnya bisa pulahan Bapak malah jadi alih apa? Malah jadi ya orang dibicarakan makanya. Ada dibicarakan tapi cuma sekedar untuk apa ya, memenuhi kebutuhan nilai. Memakai lah, wallahu alam, tergantung manusianya. Nah, harapan majelis itulah, jadi kan ada majelis, ada sekolahan. Kenapa jadi di majelis itu lebih ilmunya tuh merasuk, lebih cepat tanggapnya, pengamalannya, karena mereka itu mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Majelis itu kan tempat duduk. Nah jadi lebih diharapkan benar lah keberkahan majelis itu ada. Karena panjang sering deh kita katakan duduknya aja dapat pahala. Apalagi ketika ia mendengarkan, apalagi ketika ia memaham, nah itu lebih lagi. Dan bedalah antara belajar ini sampai awan ceramah dan belajar ini lain. Kalau orang ceramah kita cukup mendengar, tapi kalau ini kada pakai kitab, pakai buku. Nah, jadi lebih bermanfaat langkah ini daripada sekadar ceramah aja. Ceramah itu isinya tuh potongan-potongan aja, lebih banyak motivasi. Tapi ini kada keilmuan. Nah, jadi bila ceramah itu rajin orang, paling lah orang guru kalian itu lawas-lawas. Kenapa ya? Karena sekadar motivasi aja. Bila anda berlawas di majelis saja dah. Majelis itu kan langsungnya kitab, ya lah, berapa ya? Berkesinambungan. Kalau ceramah sekali aja. Nah, tapi ini pulang lah, bila ada ceramah pulang kada lagi, majelis kan bisa. Orang ceramahan kada bisa, di mana lagi? Jumat barang kada jangan kada tulak. Jumat tuh seminggu sekali. Jangan kada tulak ya Allah. Jangan kada tulak maksudnya. Nah, Jumat tuh seminggu sekali hati kamu tuh disirami dengan
patuah-patuah agama daripada karasnya bakat hati itu daripada dihindak. Nah, itu gunanya majelis sebenarnya. Makanya di masjid itu berpahala. Kalau biar ngantuk-ngantuk lihat berpahala masih. Sama di majelis kayak ini juga jenisnya. Nah, ini boleh menyambut orang lah. Nya dengan kado 7 didengar, tapi boleh. Yang tadi kan berdosa. Ini boleh. Satu adalah pertama, orang mengadu kepada raja atau penguasa. Berkata, iya si anu itu mah anu aku jadinya. Nah, lalunya menyebut kejahatan nama anu tadi. Nah, misalnya kayaknya lah. Misalnya kamera dia nih bakawan di kelas. Kelas kemnya dibully orang. Lalu ikan melapor kemana? Anu wali, Bu, siang walinya di itu, Ibu Hidi. Anu gue, si Iqbal tuh gue nya rancak menyambuti ulun. Awal si Anu gue pacaran gitu. Padahal ulun gue pacaran gue. Lalu gue disambutinya ulun gue. Kira-kira mun si Iqbal tahu, sarik lainnya lah. Sarik inya, dia kan debut nano tuh artinya mau umpat atau apa ya? Menyambutinya ya kalau lah. Bujur, disuruh bujur, tapi itu dibolehkan. Kenapa yuk? Karena apa? Menghilangkan zalim awatnya tadi. Amun kali dipedaan kayak itu, kali mungkin mana? Pacaran dihantam si Iqbal terus sih yang terjadi. Nah, maka saat itu boleh ikan mau nyambat apa ya kejahatan ini kepada guru tadi. Paham lah. Nah, ada soal kejadian kan misalnya waktu dikasihkan lagi balik kan lah. Nah, nomor dua. Itu yang pertama lah misalnya ikannya di kampung misalnya, bisa juga di kampung ikannya lah ada di situ kita nih rancak lalu misalnya di situ. Lalu adingmu pernah bibinya ada di sini, ada bibinya ada deh. Ading bibinya ada, bang. Kakak bibinya rancak lalu kasihnya 4 majelisan sekalinya di tengah jalan tuh rancak dia be di ya ngalihin pemuda saat ini lah milik yang pada bisa ngapa-ngapa lagi itu tuh digoda-godanya apa lagi pakaiannya seksi kamu misalnya. Nah, ini sudah ada seksi aja diganggu orang. Lalu ikan melapor awan pembakal. Nah, menyambet ikan sahabat si anu tuh orangnya kelakuan kayak ini. Inya mengganggu adik ulun tolong apa ya kagurakan bila ada mana gurakan karena ulun bertindak seorang deh. Nah, kami menyambet hotel lah menyambet inya nang kejelikan inya tuh maka itu dibolehkan. Boleh aja nyambet kita. Karena kita apa ya hendak meminta perlindungan. Nah, yang kedua yang saya kamu lagi behari kan lah waktu di kelas 2 lah. Sampai pang orangnya dia Allah lah. Yang kedua orang yang meminta tolong untuk menghilangkan maksiat maka harus baginya bahwa berkata ya si anu tuh mengerjakan maksiat gue pada tolong bang pian tak gurakan bang atau pian sariki atau pian laporkan ke polisi olehmu akan dia pada menghilangkan dan ikam tuh menyebutkan akan nama maksiat itu. Nah, dia lagi beda lah menyebut lah betul lah. Nah, Pak, kalau ini Pak Ali di kelas ini apa gerang? Boleh menyambut orang boleh loh Pak. Ayo boleh aja kan menghilangkan maksiat. Si anu tuh Pak ini beda di kelas tuh Pak dicium. Kami ini kalau pun mencium aja Pak, mencium apa mencium? Kalau mencium mau apa? Ranjak bejit kayak punya Pak duduk berdua. Pak ay kamu nguyak orang mau dia. Kalau mau nguyak ada Pak ay belum nih padahal banyak tuh kami kali nyaman. Amun kami menegur Pak karena lo bakal lahir sebanyak kawan. Kalau ini kada perut kawan, ya kan, ya nah, enak. CCTV di hati apa ay jadi kan? Nah, daripada CCTV boleh hati aja. Itu kan menyambati orang kalau nah, menyambati langkah kelang apa yo kelakuan ini tadi. Caranya tahu kira-kira saya kira sehari disambut gitu nah. Tapi demi untuk menghilangkan maksiat apalagi kita nih kawan nah sebagai kawan yang baik itu ketika inya dalam keadaan terpuruk kita datang membantu. Ketika ingin bermaksiat kita bisa membawanya ke arah benar. Itu kan kawan. Bila kawan perinyalah raminya aja itu kan kawan sebenarnya musuh. Misalnya lah sudah berremian dibawainya. Tapi sudah untuk kebaikan kada ada mau umpat. Nah, bila sudah berremian kemana-mana kah? Sudahnya dan nomor 1. Tapi bila sudah, ayo bang kita ke masjid bang.
nah akun si palsu aja atau kita tuh orang ada namanya mau itu akunnya gue biar aja akhirnya kan semua gue biar pulang kayaknya nah nela tapi bila sudah malam ini jadi kita ngobrol aja bu iya kah iya langsung kalau dibuatnya itu sebenarnya lain kawan nih mbak kawan rame itu belum tentu apa yang membawa kebaik belum tentu kawan baik terkadang kita tertipu namanya berreunian Tuhan kan kita nih sumpah orang di boy berreunian kira-kira akun sebenarnya itu apa berreuniannya mungkin bagus saja tapi berreuniannya kadang berfaedah nah jadi kawan tuh punya hati lah terkadang ada kawan pulang menanggung ikamnya berreunian sebelum malam ayo bang Abi kita ke kita ikamnya nanggung aku orang kawan tuh biar menegur tuh jangan aku kan tujuan lain lah nah jadi sarik padahal itu kawan yang baik itu menagurakan yang tak salah ditagurakan nah, cuma kita rumusnya kan supaya tetap kawan cari cara taktik supaya kawannya jangan saling kawan kita sama tadi kan di kelas tuh kira-kira orang lama nagur lah kawan ini misinya rancak kayak yang tadi kan ini yang paling hal itu ya masalah berbicara malah yang gue apalagi masalah lagi malah berukuk aneh mah gue begitu mah bapak lagi bari di raha tuh jangan kan ikam bapak lagi bari di raha gitu bakal orang berukuk sama di kamar seorang berukuk ya pagi kan padahal seorang karena di kamar seorang tapi di sebelahnya bang ini sebelah kan banyak nih jadi serba salah dilaporkan ya kawan seorang macam membantu seorang ya. Memberi duit bisa ya bantu mah apa-apa memberikan kan tamakan apa ya jasainya melaporkan salah kada dilaporkan seorang lah untuk obat-obat nah, jadi caranya bagaimana sama ikam dia mungkin jadi kota kelas siapa nah, ikam serba salah ada kawan ikam mungkin di kelas itu nah yang ketujuh membulus tadi itu salah jar gurunya tanah bila ada yang membulus alpa nah ya Allah lah kurang lagi lah kawan ikam ini baik kawan ikam Ika mah sama alpainya kayak pasanmu. Nah, malih lo. Nah, jadi kayak pacarannya nih kita nih orang guru kalau berdusta awan-awan kalau tak kalah he. Bapak sono caranya bapak jadi ketua kelas di kelas 1, kelas 2 jadi ketua kelas sampai kawan bapak tuh amun di sini kadang itu wakal ini biasa ugus wakal biasa aja. Ada yang tuh ada nama obat, ada nama tahan gental. Nah, itu di pesantren gitu kalau kawan ada nama orang guru tuh loh yang jadi pesan tuh waktu ujian tuh yang membawa haret gurunya tuh tahan timpas jusalnya bememeh rupanya kalau tahan lagi nya soalnya ini anak guru di situ bang juga hewannya bisa cakap ambilnya apa nih nang haret tak dia nya apa nih waktu bememeh itu di ada besar kadenya haret itu ditajakakannya di hadapan nih di mejanya tuh keluar lagi gurunya ada juga lagi harus untuk itu lama apa nih apa apa harit lah ini ada lama apa nih nang panjang tuh nang Cina tuh apa aduh samurai itu subuh lah bergerakan lah karena kamahli gue ini jadi tuan guru sih dia bergerakan subuh di sanawiyah tuh nasa jadi bangun tak dibuka bayi bukannya teng buang leleh keluar aduh ini biar nggak ulang harus tahan timpas sana wah ini orangnya harus bisa mati dulu orangnya nengin tuh berapa kali bakal aja nih parutnya ini kamu apa nih tambus terus wah mati ke orang yang mana ada lagi dasar macal manusianya juga nah itu yang dihidupi dihadapi itu malih kalau di sini ada langkah itu lawannya lah pun ada langkah itu bawa parang abis sekolah ada yang itu kadang yang pilih lain namanya yang kan sifatnya pesantren itu apa membujurkan manusia yang salah bang jadi nang macam-macam masuk kan ada nang macal ada nang kayak ini kayak itu nah kayak apa caranya supaya jangan bakalan sampai ada kawan jadi kawannya sebenarnya tuh macalnya tuh bujurnya macal kayak itu ada kawan betul namanya Muhammad Yasin anak tuan guru macal benar karena anak tuan guru macal membulus tuh sudahnya dah bila ujian tuh tidak ada hari tanpa membuka bila ujian lah kalau dah kayak apa caranya itu bisa benar kan jadi itu aja lah serba salah nyarnya rancak ada turun hantar di alpa tiap kawan seorang baik kawan seorang cuma kelakuan kayak itu sedangkan guru menjual apa ya tolong jolong nano absen dengan sebenar-benar
Nah, jadi caranya tuh paksa aja kami awan guru basiasat pak julur ulun ini kada pun pak yang junung kayak pun pian asli itu ulun pacar bakal lahir sakalasan awan buannya dan ulun pacangan dijauhi buannya ulun kedita kayak itu nang pintar kawane nang bungol kawane nang baik kawane nang macal bang kawane juga nuai kawane cuma kalau kawannya kan di kawane caranya lama basiasat kami awal akan walinya lah jadi yang pak paksa nang cara ulun caranya apa? Dua absen. Nah, absen di hadapan inya sauteng, absen asli sebuteng. Jangan padahal nih ya. Nah, ya kalau kada tahu, bila nyano, Din, kenapa aku ini alfa? Aku tahu kok. Coba jangan mana beri jawab. Coba nanti asli, nah nanti. Nih, padahal sudah ada dan kami bakal ti awan guru tuh. Mun guru betakon, Pak, maka pian kada turun. Tapi pian kenapa alfa ulang? Aku di sini banyak mata-mata. Nah, kan ya. Jadi kami kada bakal layan sampai ini kawan yang macam-macam tuh nya malawan seorang. Tentu kada seorang baik awan ini lagi dari. Nah, itu caranya. Itu salah satu cara supaya jangan tak kalah ya awan. Tapi kayaknya bila ada misi maksiat di kelas ikam mengadakan ikam sambat karena maksiatnya tuh itu kada berdosa. Nah, misalnya mana di mana? Di kelas peringannya akbar awan sebut itu pajar. Misalnya maaf lah, ini kisah misalnya. Misalnya ikamnya pajar nih bakawan berdua, kan benar. Cuma pajar nih orangnya katunya nanti ya menjepit bibinian. Misalnya, ini misalnya kali ya pajarnya di dahulu lah. Nah, maaf lah pajar lah, ini kisah aja misalnya. Jadi ikamnya kalinya menhati awan kawan memadakan awan guru, tiap kawan, anak kalau dipadahkan kasihan bibinian. Bibininya kedua nih awan sepajar nih. Sebab apa panggonannya penalakian berdua aja itu halus kelawak lah. Nah, jadi seorang kan nyaman. Nah, pada awan walinya siapa? Ibu Mahdia Sebarang tuh Bapak Udin. Oh biar nih. Nah gue ini awak gonol juga sama. Bu ulunnya gue ngali di kelasnya nah. Ada nyaman menagur tiap kawan gue apa? Si Pajar tuh bang ulun apa? Menjepit-jepit burit orang. Menjepit yang orang. Ini kisah aja lagi kisahnya. Ulun kali nyaman gue malu nih. Cuma pian benernya gue aja pada ulun. Kayak apa kapian nang kisahnya nih? Karena ulun nggak tahu kada nyaman bakal ada kawannya lagi ya. Mau sih semuanya kawan lakian. Masa ulun bakal bingung seperti itu? Karena jadi bincang lah kisahnya itu. Itu boleh aja nyambet kita. Tapi karena kita hanya menghilangkan maksiat. Andai kata ikan bisa menagurakan inya kau masih ikan bagus harga biasa. Ikan itu kadang adalah diantaranya lah kakawan itu lah. Ini diantara kalasium itu berbekong lakian. Berdelapan lah. Nah misalnya berdelapan tuh lah. Si Riyadi ini palingnya si Kong. Nah ikan pada ini pacaran si Iqbal. Pokoknya Iqbal ini siapa aja memadahinya tapi mau kecuali Riyadi ini. Nya kada purun om Riyadi. Si Yudi madahi. Bal jangan menyambeti orang. Apa ikan? Kawan kada kakak itu dulu macam kawan guru aku kan layak kurang karena kawan kita itu anak apa itu lah yang nyebut apa gerak kan di ini sarik tapi dia datang Riyadi bel apa kita ke warungan dulu bisa benar betul apa ada kita minum orang aku ada duit tenang aku ada duit abah aku bang pakai minuman sambil hanya pintar ngarangnya maksudnya tuh ini bisa malah kalau politiknya belai tadi ibu ada padehi sama ada apa gerang ikan mijir kan tujuannya betul orang kenapa gerang belai lo kurang ya kaya tak makan lalu tadi mie deh 2 bungkus pintar Allah itu tuh ngarangnya kasih itu aja nah aku mendengarkan nah terkadang ada kawan ikan menang kayak itu tapi maaf biasanya rajin menang kayak itu menghakon kerja tuh di hadapan ayamnya bisa rajin itu lagi beringin lah amun nang lain managu kalau mau bila sudah itu managu langsung itunya terang langsung ya ada itu manusia nang itu lulus deh orang ya Allah. Nah itu diantaranya kayak itu jadi menyambetnya itu kada dapat dosa lah bakal bagus karena menghilangkan maksiat tadi. Yang ketiga pulang orang yang meminta fatwa. Nah ini minta apa ya? Minta pendapat. Tapi ini menyebut kekurangan orang. Hendak kalau disebut kan tahu sih hukumnya kena. Nah
Apalagi misalnya nih ada kisahnya nih, lagi bini kisahnya nih. Berapa mandi kira lagi? 20 bila orang marhaban ketahunannya lah. Marhabannya lah. Jadi di antara ya, ada anu kan di majelis besar itu banyak orang diparayakan oleh kita ini dapat ada diparayakan karena sistem kita pang. Kita ini anu sayangnya anu awan juga ada lawas tanya bisa bekal parayakan. Ingat maghrib aja. Bila minggu karena mulitan tuh kita capat ya karena ya kalau lah masalahnya kan lebihnya kayak inilah sifat amalia itu jangan apa ya sifatnya kada tabulirit wirid nang kada tabulirit itu maksudnya satu mat jadi selamat kada terkadang sajus orang yang bagus sehari itu misalnya salambar ini kada seminggu sajusnya kan apa ya lagi baca kan sajus pulang kan itu lebih bagus apa ya sedikit tapi istiqamah ada kan misalnya nih anu ya baca salawat berapa salam 300 berapa 50 itu gen istiqamah aja kan amalkan 40 hari kan jangan menambah dulu bah 350 sekil aja satu mana sallallahu alaihi wasallam 1000 gin aku 2000 5000 gin sehari itu matangnya iya sehari isuk sampai nah, daripada kayak itu hakon apa ya biar sedikit dan itu nyaman lah melatih ikem karena kawai ikem ketergantungan mun bapak bercerita pala masalah amalnya nah misalnya seorang bapak mengamalkan membaca Quran sehari itu salambar itu berat kalau bisa berat benar kan wah inilah salambar tuh asa satu mat kenapa ya karena sudah tak biasa wah ini kita kan pulang 2 lembar pulang asa cepat pulang anak 3 kan gitu loh jadi akan apa ya istiqamah dulu jadi kan anak istiqamah tuh kadang langsung kayak tancap gas sano sedikit aja tapi enam kawan tuh apa ya istiqamah nah contoh lah bapak tuh ada maksudnya kan ada sumpang dulu kami di Raha imbah istirahat itu istirahatnya telawas pak setengah jam di sini 15 menit aja nah hanya hendak ke acil lah ting dia hubungi dia itu lagi masalah mbah anak ka acil ikan tuh nah cel ulun anak nang TS cel ulun anak nang kopi teh ini bisa tua bejujul lo bayar hendak nang dapat tak bebunyi deh kan daripada saking capaknya bener tapi bila terlambat aja lah gurunya lambat juga sekalinya asal ikan tuh 20-25 menit deh apa gurunya 10 menit gurunya itu hanya masuk lagi tambah ikan 15 menit berapa sama salah juga kisahnya 15 tapi gurunya lambat juga jadi kami itulah 30 menit istirahat karena seorang mulai kampung kan tadi berduit jadi caranya kayak pak kamu salah tuh minta apa ya minta proposal Allah Ta'ala sambayang duha Allah Akbar 2 rakaat imbah 2 rakaat awal guring 20 menit daripada malam tuh lagi terkadang begadang kami belajaran udah malam tuh guring kawana santai ada kita wene juhur guring lah dia ada awal guring kepanasan mengguring waktu sambil jauh waktu belajar yang paling nyaman ya itu bang biar waktu belajar guring nyaman bilang mah aneh bilang sudah imbah istirahat lah sipak bule lah malu lah kan aneh bilang deh guring kata mau kamu bisa lah guring lah anak aulia baru aneh benar dasar hawanya juga kepanasan guring di kelas kawanan bepandir aja cakanya makanya di asal kami aja bila jam 2 nang juhur makanan tidak ada nang buat apa ya nang pandir bila pandir silakan keluar sapasial guring aja nyaman gitu ada ini kada turun lagi menanggur kawan lah ya pandiran lah udah turun jadi biar guring kadang kada nah itu bang deh gimana kisahnya tadi nah biar kisahnya lah kisah apa tadi nak? Kisah di atas kisah apa tadi nak? Apa teh? Kisah di atas kisah ini alih mulai. Nah tuh napa ya? Boleh aja napa menyebutkan aib, tapi untuk minta fatwa.
Orang yang minta fatwa apabila berhajat kepada menyebutkan pertanyaan seperti misalnya ini minta fatwa lah, ini bini minta fatwa. Ujar nang bini istri suami aku tuh seorang orang pemalar. Nauzubillah. Jangan pemalar lagi bisa laki sama saripai jangan pemalar. Kami di rumah ini anunya keterbukaan. Seorang ada bisa ngambil duit tuh kalau pada. Dan seorang pun apa ya kada enak juga apa ya nang apa nih nang menyembunyikan duit bila ada duit pada ini kata supaya tak dapat duit berenai tahun gini kan ambilnya adanya udah ambil ini kaparuan sagen urusan rumah tangga ada seorang disimpan nah jadi ini kisahnya nih lakinya ini pemalar nauzubillah jangan jadi pemalar ya dia bila sudah jadi laki bini itu duitnya duit seorang duitnya. Nah ini seberitaan bakawan berai jangan pemalar apalagi mantan seorang berduit iyalah kan bini kalau diberi banyak kasihan jangan mananya memberi manggani saban hari jadi apa ya aku nih minta pendapat pian walimai atau belai abangnya biasanya di kampung tuh jadi orang tua pokoknya ada orang datang bibinya datang belai ya jadi kayak nih aku nih walimai anak takut minta pendapat pian kayak pada laki aku tuh pemalar ada aku duit nih saya lah suamiku tuh kikir tiada memberi ia bagiku akan yang memadai daripada napakah ulang sehari kira-kira saya makan tuh kan sehari itu makan misalnya bertiga lah anak sekong laki bini kira-kira mau sekali makan tuh berapa ribu nah harga nasi wena 8.000 lah 10.000 nah memberi berapa berarti sama bila bertiga berapa 30.000 ya kalau nanti kan dia memberi 10.000 ayo kemana malah pemalarnya bener bisa aja laki situ ikan hemat gitu apa hemat 10.000 man lain caranya baris ada iwak ada 10.000 kira mayu lah mayu kan kalau uang fiction apalagi 30 saja mas kan ada nih kada baris kada dah aulia apalagi iwak kada dah 10.000 mayan apa ya nukarni ini 10.000 mayan apa ya lah ini ya tak sebenarnya isukan nih tang hari mau ketujuh pak bagus lah itu kan orang tua kan 7 juta los bila orang tua kan nih bayaran tujuan mau nikah nih kan 7 ini berapa 2.500 lah 3.000 berarti tiga kali ngohop kawah Jepang isukan kurang lebih tang hari ini pulang lah boleh namun kalau orang tua kamu kata orang ini taruh dari segi parut berapa lah buat mie bila makan mie berasa bener apa nih parutnya jangan bedaan tuh ibu kan kayak apa nih malam oh iya Iqbal ya kayak apa Ustaz maka adakah harus aku mengambil harta setengah dari padanya memadai bagiku boleh lu mah jadi maling lah ya kan duitnya banyak nang laki ini cuman laki ini pemalar kewajiban kada dijulungi boleh lah aku ini mah ambil lah nah disambatnya lakinya tadi adalah pemalar lah boleh kan menyambat laki seorang pemalar ada boleh tapi karena anak minta apa ya pendapat fatwa itu dibolehkan nah kira-kira ada nang itu rejin lah ada rejin orang nang soalah nang ada ini ada ada ngarannya tuh ini mengisahkan ipar lah jadi si ini bibiniannya ada bisi kakak ini ada bisi laki ipar kalau ipar lah iyalah ipar lah lalu nah ini bibini berdua berbanding nang bikisane awan nang bikisane nah ading tadi ada bisi kakak tuh bibini juga nah kawin awan orang nang dikisahkan tuh nang lakinya nang kakaknya tuh ipar kalau boleh nah nang disambut tuh si ipar Pak boleh lah ulun bertahun tahun apa ulun ini nyambut kurang menyambut keluarga seorang apa gerak tuh nang laki kakak ulun inya bagawi jauh di kayak TW kayak
Jadi kisahnya kan ini berdua laki bini itu, wah ini terjadi perharan, wah. Masalah apa ya? Masalahnya nang laki begawi, nang bini bang begawi, sama-sama begawi, nang bini bisi toko, nang laki bang bisi toko juga. Nah, cuma kayak ini kisahnya ulun ini kayaknya kan harta tuh kan ampun berdua nih. Cuma nang kakak ulun tuh nya sambil berusaha juga itu nah. Lalu inya itu kan duitnya nih kan sebenarnya haknya. Lalu inya nih biasanya rajin sebulan tuh ada beli ke rumah. Otomatis beli ke rumah tuh kira-kira apa yang tersia-siakan siapa ya? Laki ya lah. Kenapa jadi bulik? Karena rindu awan di rumah siapa masih di rumah ada kuitan masih ada. Jadi ulunnya hanya ilangi kuitan terkadang tuh lalu kada tahu. Laki ulunnya sarik bila ulun bulik kerajin ujar nang nang kakaknya tah. Kenapa bulik? Nang toko ditinggalkan, aku ditinggalkan. Kayak apa pendapat pian? Nah, menyambat laki seorang lah. Pendapat pian kayak apa? Boleh kan anak itu kan? Boleh hai anak. Kan minta pendapat. Selama tadi kisahnya kada priok kada menjelek-jelek kan. Dasar kisahnya bujuran kayak itu. Dan makan anu kalau nang laki ini rancak anu akbare jarinya anu. Amun parinya anu malah gaji mah ikam ini bulik jangan bila lawas lah. Kada apa-apa tuh bagus nih kada. Rancak manya nyari. Nah lalu emosi nang bini nih asa hendak apa tuh? Asa hendak apa? Asa hendak pisahan anu wae. Nah, kenapa jadi pisahan kira-kira nah? Sama-sama berduit anu wae. Coba kada berduit ta. Berpikir tuh ya Allah anu nang bini sugih. Nah lagi Bang. Sugih juga. Cuma nang bini nih terkadang sebulan tuh aulia rancak meninggalkan laki awan tuku saurang kan tuh laki kan ada tuku saurang aneh kalau lain cakanya seorang ini paling 4 laki ini ada di sini toko ini ditinggalkan kira-kira saya laki lah wajar saya kalau ditinggalkan toko rancak ini sebulan tuh pasti ada bulik kasih nih nah kayak apa pendapat pian pak aja nah kayak apa pendapat seorang ya nah itu kisahnya kayak itu boleh lah kayak itu menyambat kayak itu lah. Kalau untuk sekedar untuk meminta fatwa, ya lah kadang menjadikan yang disampaikan tadi sekali lagi minta fatwa boleh dengan menyebutkan apa nang orang tadi bisa lagi main kayak itulah, boleh, Allah kan bisa minta fatwa, nah, jadi menyambat kayak itu boleh kan? Boleh, nah, dan menyambat ulang ikan sambat tadi, kira-kira punya tahu sari kira orang laki tadi lah. Sarik awal jarang bini itu aku asal tahan lagi jadi aku rancak ketinggalan masa sarik itu apa ya aku ini hanya mairingnya kuitan kada boleh kah kalau dalam Islam memang harus lebih berpandil awan bini laki ya kalau tapi kan kisahnya tadi yang ditinggalkan toko siapa gina toko seorang lain toko laki cakanya tadi ampun laki dan laki membutuhkan mengapa nih nang pegawai ada ini pun seorang ditinggalkan kan apa ya kalau ampun seorang laki kan sia-sia bila ada sia-sia laki itu julungin apakah makanan atau pembantu ada atau keluarga nah itu bagus kayak itu ada yang ini kan laki merasa apa ya aneh pun itu karena mengejar apa nih target potongan akbare yang kayak itu nah kalau ikan mana akbare bisi bini nya terkadang bini bisa sugih pada seorang nah bini sugi ada bepala bisi patuhan nang laki sugi nang bini sugi dan serba pangarasan berdua kenapa jadi pangarasan masing-masing punya ego aku berduit ikam berduit bila ikam pikir macam-macam aku berduit jadi laki juga sama bila ikam macam-macam aku ampe juga ya Allah masing-masing apa ya berduit bang makanya hati-hati kan tuh bila bini orang nang berduit kan manukan jadi budaknya kan jadi ini palingnya aja ulang pada alasanan misalnya ini palingnya bunga setampan orangnya strike nah baby ini awal orang nang sugi banyak nang ya rajin melakukan bina tuh artinya hanya pandangan pertama melihat mah bungasnya mah strike-nya kuat saja orang rajin dilatinya ada ini betul apa hendaknya awan seorang sugi seorang bang pikiran kan Riyad ini hartanya ya kita taksir misalnya 0,5 miliar duitnya di rumah ya Allah ayah samanya tuh di rumah tuh macam-macam tuh ya kalau awan kuitan 0,5 miliar nang datang bini ini duitnya 70 miliar nah suginya kira-kira berdagang apa tak
70 miliar. Surum kan? Surum boleh. Kan bini Ikem tuh surum kan? Jangan tanggung-tanggung, bisa jadi kenyataan namanya. Ya Allah. Bantu karena bila punya duit, bila ini kada alim masalah ilmu agama, Ikem ini bisa jadi jongosnya. Nah, kalau jongos lah. Jongos tuh anak buahnya namanya. Kan mana di anunya jadi anak buah-buahnya, tapi bila ini anak sugih tapi mempunyai ilmu agama, kira-kiranya kadang mungkin wanita lakinya, walaupun lakinya kata duit benar. Kan 1 miliar jauh dari duit lah. Adanya 70 miliar bayangkan. Nah, anak CEO. Oh iya. Ada seorang anak CEO juga kan. Tapi 1 miliar duit mah. Sedang aja tuh 500 juta. Lah di rumah. Nah, itu ngarannya apa? Bila bini orang sugih, maka Ikem tuh apa ya harus diri dahulu. Kalau makan di hati atau di pikirannya itu sebaiknya ilmu agama. Jadi awal Ikem tuh kada durhaka, karena terkadang ada bininya tuh karena merasa apa ya sudah punya harta, kedudukan, lalu nyawanya wan laki. Nah itu kehancuran rumah tangga ada pacaran. Nah, Ikem jadi apa? Jadi nang bawahannya sudah. Apalagi nya pakai ilmu kajian. Panggil kepala tuh nggak buyang gitu tak hati-hati lah, hati-hati ya mas dia yang sembarangan. Yang keempat, nah cukuplah mudah-mudahan kita pelajari menjadi ilmu bermanfaat. Mudah-mudahan dengan mengetahui apa-apa yang telah kita pelajari tadi, terutama tentang menghibah, kita terhindar daripada dosa-dosa menghibah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah wa quwwata illa billah. Alhamdulillah.